నమస్తే జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను కృష్ణకుమారి. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఏపీలో 22,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ముందుకు వచ్చిన రెన్యూ విద్యుత్ ఉత్పాదక సంస్థ. గుత్తిలో జరిగిన భూమి పూజలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్. పర్యావరణ సమతుల్యత పాటిస్తూనే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి. సస్టైనబిలిటీ సమ్మిట్ 2025 సదస్సులో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడి. ఇరవైవ తేదీ సమ్మెకు ప్లాంట్ కార్మికుల మద్దతు. వివరాలు వెల్లడించిన సిఐటియు నాయకులు సిహెచ్ నరసింగరావు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిశానిర్దేశాలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మార్గదర్శకంలో భారతదేశ ప్రముఖ స్వతంత్ర పునరుత్పాదక విద్యుత్ సంస్థ రెన్యూ సుమారు 22,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో నేడు పునాది రాయి వేసుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి నారా లోకేష్ విచ్చేసి భూమి పూజలో పాల్గొన్నారు. సంస్థ చైర్మన్ సుమన్ సిన్హా ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. మంత్రి లోకేష్ తో పాటుగా మరో మంత్రి రవికుమార్, ఎమ్మెల్యే జయరాం, జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్లు వేదికను అలంకరించారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కార్యాచరణలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో పయనిస్తుందని చెప్పేందుకు రెన్యూ పెట్టుబడి ఉదాహరణగా చెప్పాలన్నారు. భవిష్యత్ తరాల జీవితంలో వెలుగులు నింపేందుకు కూటమి చేస్తున్న కసరత్తు ఫలితమే ఈ పెట్టుబడులని అన్నారు. ఈ తరహా భారీ సంస్థల ఏర్పాటు పనితనంతో రాష్ట్ర గొప్పతనం ప్రపంచ నలుమూలలకు విస్తరించడం తథ్యమని అన్నారు. Battery energy storage system. Andhra Pradesh is a land carved by nature for clean energy. Ambition. I have seen so many leaders. I can give entire credit for that. It is the bridge between what we dream today and what we owe to our future generations. Sunlight is free, wind is free, clean air is priceless. Why should our future generations come at a cost of our planet? From fossil fuels to future fuels, this is a leap we are making, and we are doing it with a sense of purpose. Every megawatt generated here is a message to the world that India leads from the front and Andhra Pradesh stands at the helm. A heartfelt thank you to you, Mr. Sinha ji, Chairman and CEO of Renew, and the entire Renew team for placing your trust in Andhra Pradesh, India's rising green powerhouse. This isn't just a project. It's a beacon of belief in our government, in our potential, in our planet's future. Renew's power re-entry after 6 years is not a comeback. It is a statement. Andhra Pradesh is back and best, better than ever. And at the center of this transformation stands a visionary, a leader who sees not just tomorrow but the decades ahead. Sri Nara Chandrababu Naidu Garu is not just building roads and infrastructure. He is building highways to the future. Where others saw policy, he saw possibility. Where others saw risk, he saw opportunity. Under his leadership, Andhra Pradesh is not chasing change, it is creating the change. The integrated clean energy policy launched in October 2024 under the guidance of the Honorable Chief Minister and the Honorable Energy Minister has become a blueprint for India's green revolution. Under his visionary direction, Andhra Pradesh has transformed from pause to power, from potential to performance. We are proud to say Andhra Pradesh is not just back on renewables map, we are actually redrawing that map. At the RE Invest Summit in 2024, we set an ambitious goal of 72 gigawatts of renewable energy by 2029, a mission that is bold, urgent, and necessary. And we are not just dreaming, we are delivering.
In the last 8 months, we attracted titans of clean energy. Tata Power is investing 49,000 crores to build 7,000 megawatts in Andhra Pradesh. NTPC Green Hydrogen is investing 1.86 lakh crores, and our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, personally came to Visakhapatnam and laid foundation stone for that project. Vedanta Serentica is investing 50,000 crores for 10,000 megawatts. SAEL Industries is investing 6,000 crores for 1,200 megawatts. And Brookfield is also investing 50,000 crores for 8,000 megawatts. And all these investments are coming predominantly to the Rayalaseema region of our Andhra Pradesh. These are not just investments, they are endorsements. Endorsements of trust, vision, and an Andhra Pradesh that is open for green business. The Anantapur Renewable Energy Complex will rise in two powerful phases. Phase 1, 587 megawatts of solar energy, 250 megawatts of wind, and 415 megawatts of battery energy storage system. A total investment of 7,000 crores will be deployed by Renew Energy. And combining with phase 2, a total 1,800 megawatts of solar, 1 gigawatt of wind, 2,000 megawatts of battery energy storage systems with a total investment of 22,000 crores will only come to the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. This complex is more than generating power. It will generate livelihoods, empower communities, and energize our economy. After a 5-year lull, Andhra Pradesh is witnessing a green renaissance. A return of renewable energy majors like Renew sends a loud and clear message that this is the decade of Andhra Pradesh. This is the dawn of clean Pradesh. Let us not forget, Renew was one of the largest renewable energy investor in Andhra Pradesh before 2019. Despite the challenges of the past, they are back not just with investment but with conviction. Because when policies are strong, confidence returns, and when leadership is visionary, growth is inevitable. Mr. Sinha ji, your belief in our state and its future is really inspiring. Your return is not just a partnership, it is a reunion of vision and values. I was sitting next to Sinha ji. He was explaining various other projects as a group they want to undertake. I told him only one thing: give Andhra Pradesh the first opportunity and we will deliver on the speed of doing business, and we will ensure that you will call Andhra Pradesh and Rayalaseema your home soon. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండ మండలం బాసురు గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గ్రామంలోని ఒక వివాహ కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన డీజే డాన్సుల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న వ్యక్తిని హార్ట్ స్ట్రోక్ రూపంలో మృత్యువు కబలించింది. గ్రామానికి చెందిన 36 ఏళ్ల సుంకరి బంగారు నాయుడు పెయింటర్గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఆ గ్రామంలో జరిగిన శుభకార్యం ఊరేగింపులో గ్రామస్తులతో కలిసి నృత్యం చేస్తూ యువకుడు గుండెపోటుకు గురి కావడంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అల్లుకున్నాయి. మృతునికి భార్య, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. సంసారాన్ని మేడెక్కించావే కల్చర్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్
బీజేపీ గంగవరం మండలం అధ్యక్షులు పేర్ల అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో పెదగంట్యాడ గొడ్డువానిపాలెంలోని దివ్యాంగుల స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న కూటమి నాయకులు బీజేపీ కన్వీనర్ కర్ణంరెడ్డి నరసింహారావు, జనసేన నాయకులు తిప్పల రమణారెడ్డి రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ 25 మంది దివ్యాంగులకు ఉచితంగా 45 రోజుల పాటు కంప్యూటర్ కోర్స్, ఆఫీస్ స్టాఫ్ అసిస్టెంట్ వంటి వృత్తి విద్యలో ఉచితంగా వసతి, భోజనం, శిక్షణ ఇచ్చి వారికి పలు సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారని తెలిపారు. గాజువాకలో ఉన్న మూగ, చెవిటి, అంధ వంటి దివ్యాంగ విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. కల్చర్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పేర్ల అప్పారావు చేస్తున్న సేవలను కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ములకలపల్లి ప్రకాష్, జీలకర్ర రమణ, భువనేశ్వరి, గిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆర్థికంగా ప్రతి నెల వృత్తి కల్పిస్తున్నటువంటి సంస్థ మన కల్చర్ ఫౌండేషన్, మీకు ప్రత్యేకమైన అభినందనలు అండి. మీరు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి బ్రాంచెస్ మరిన్ని ప్రారంభించి ఎంతో మంది నిరుద్యోగ యువతకు మీరు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని కోరుకుంటూ మరి చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి మా అందరిని ఆహ్వానించిన మరొకసారి కల్చర్ ఫౌండేషన్ అప్పారావు గారికి, గిరి గారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతూనే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి తోడ్పాటు అందిస్తున్నామని, ఆ దిశగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించి ముందుకు సాగుతున్నామని, పర్యావరణ సమతుల్యత పాటిస్తున్నామని రాష్ట్ర ఎంఎస్ఎంఈ సెర్ప్ ఎన్ఆర్ఐ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు. సిఐఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖపట్నం నోవాటెల్ హోటల్లో జరిగిన సస్టైనబిలిటీ సమ్మిట్ 2025లో ముఖ్య అతిథిగా ఆయన హాజరయ్యారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు పచ్చదనం పెంపొందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలను వివరించారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశాల మేరకు స్వచ్ఛాంధ్ర, స్వర్ణాంధ్ర సాధనలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నామని, దానికి అనుగుణంగా ప్రతి 3వ శనివారం పరిసరాల పరిశుభ్రతను చేపడుతున్నామని వివరించారు. జిల్లా కలెక్టర్ హరేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నం ఎన్నో విశిష్టతలు కలిగి ఉన్న నగరమని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వృద్ధికి ఇదొక చోదక శక్తి అని అభివర్ణించారు. రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో జీడీపీ రేషియోలో కూడా విశాఖపట్నం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని పేర్కొన్నారు. సువిశాలమైన తీరం, ఉత్పాదకత కలిగిన మానవ వనరులు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. ఈరోజు రాష్ట్రానికి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా కూడా నెట్ జీరో క్యాపబిలిటీ అనే దాని మీద ప్రధానంగా దాన్ని వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతి దేశం కూడా అడాప్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే కార్బన్ ఎమిషన్స్ జీరో చేయగలుగుతామో అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ప్రతిపాదించడానికి కూడా పెద్ద పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కూడా ఈరోజు రాష్ట్రానికి రావాలని ఆలోచన ఉంది. ఎందుకంటే ఈ నెట్ జీరో క్యాపబిలిటీ ఎమిషన్స్ అనే దాని మీద ప్రధానంగా 10 సూత్రాల్లో ఒక సూత్రం కింద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేస్తున్నారు. మనం చూసాము గత 10 నెలల కాలంలో నియర్లీ 20 గిగావాట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ పంప్డ్ ఎనర్జీ మనం ఎంఓయూస్ చేసుకొని రాష్ట్రానికి 20 గిగావాట్ ఆఫ్ సోలార్ గ్రీన్ ఎనర్జీ మనం చేసుకుంటున్నాము. ప్రధానంగా అటువంటి గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉండే చోట కూడా నెట్ జీరో క్యాపబిలిటీ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టే వాళ్ళు కూడా పెట్టేదానికి ఆస్కారం ఉంది. ఈరోజు ఈ సమ్మిట్ ప్రధానంగా ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్ అందరూ కూడా సస్టైనబుల్ మోడల్ ఎలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది, గ్రీన్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ కూడా పవర్ ఆడిట్ మీద, వాటర్ ఆడిట్ మీద సబ్సిడీస్ ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఈ వేదికగా ఇండస్ట్రీ పార్ట్నర్స్ అందరూ కూడా మంచి స్పీకర్స్ వచ్చారు. సో మంచి మనం ఐబిఎం నుంచి అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన శ్రీ సిటీ నుంచి కూడా ఒక వేదికగా రావడం, వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సస్టైనబుల్ మోడల్ ఎలాగైతే తీసుకువెళ్లాలో ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ అందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి ఒక మంచి వేదికగా, ఒక మంచి లెర్నింగ్ సెంటర్గా ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆంటర్ప్రినర్ కూడా ఒక మంచి టేక్ అవే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్క్యులర్ ఎకానమీ మీద, గ్రీన్ లాజిస్టిక్స్ మీద ఇవన్నీ కూడా ప్రతిపాదించి ఒక డిస్కషన్ వేదికగా జరుగుతుంది. సో ఖచ్చితంగా ఒక మంచి మీటింగ్ అని భావిస్తూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Besides that, industries also have come forward and they are also contributing to the CSR. So this year we are going to achieve the 10 lakh mark which we have been aspiring to. On one side we are looking at the green cover which is currently at 28%. With such initiatives we will move to that 33% which we are targeting over the next 5-year period. Not just the green cover, we are also looking at water conservation. So for water conservation we have tied up with Dawn Foundation and we have taken water bodies through a program known as Cascade program, which is piloted by VMRDA. Through the Cascade program, we are establishing this cascade of
which were lost over a period of time because of encroachments and other various factors. So we are restoring these tanks and ensuring that the catchment area is protected and the water is saved in those lakes, and even if those tanks fill, the water, surplus water is released to the next tank in the chain of tanks. So that is also being taken up as part of this sustainability initiative. So all these initiatives are part of the grander vision of the Honorable CM. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి సమీపంలో 16వ జాతీయ రహదారిపై హోంమంత్రి అనిత నివాసం ఎదురుగా నవదంపతులు ప్రయాణిస్తున్న కారు బోల్తా పడటంతో ఒక్కసారిగా ఆ ప్రాంతమంతా ఉలిక్కిపడింది. నవదంపతులతో సహా 6గురికి గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన నక్కపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులు కసింకోట మండలం నూతగుంటపల్లం గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు పోలీసులు. నవదంపతులకు నిన్న వివాహం జరిగిన అనంతరం అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి వత్తంకి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు వెల్లడించారు. వైద్య ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖలో నిర్వహించబడుతున్న ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ ఉద్యోగులు రోడ్డెక్కారు. తమ న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. తమ డిమాండ్లను ఉద్దేశిస్తూ నినాదాలు చేశారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ నిబంధనల ప్రకారం 6 సంవత్సరాల ఉద్యోగ బాధ్యతలు పూర్తి చేసిన సిహెచ్ఓలను రెగ్యులర్ చేయాలని, ఎన్హెచ్ఎం ఉద్యోగులతో సమానంగా 23% వేతన సవరణ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పని ఆధారిత ప్రోత్సాహకాలను వెంటనే క్రమబద్ధీకరించాలని, నిర్దిష్టమైన జాబ్ చార్ట్ అందించాలని కోరారు. తమ సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు నిరవధిక సమ్మె చేస్తామని, భవిష్యత్తులో ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. మేము గత 6 సంవత్సరాల క్రితం రిక్రూట్ అయ్యామండి. ఎన్హెచ్ఎం అండర్లోని రిక్రూట్ అయ్యామండి. అయితే మాకు ఇంతవరకు కూడా 6 సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఆరోగ్య భద్రత కల్పించలేదండి. అదే కాకుండా పిఎఫ్ అనేది 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి కట్ చేసేవారు. అంతవరకు 2 ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి కట్ చేయడం ఆపేశారండి. మళ్ళీ దాన్ని పునరుద్ధరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నామండి. అదే కాకుండా 23% హైక్ అనేది ఎన్హెచ్ఎంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగికి 23% హైక్ అనేది ఇచ్చారండి. 188 క్యాడర్స్ ఉన్నాయండి, వాటన్నిటికీ ఇచ్చారు. కానీ మాకు మాత్రం అది ఇవ్వలేదండి. ఎందుకని ఇవ్వలేదు అనేది కూడా మాకు ఇప్పటివరకు తెలియట్లేదు. దానికోసం కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నామండి. ఈ సమ్మె కారణంగా సమ్మె చేస్తూ మేము ఇది 19వ రోజు సమ్మె చేస్తున్నామండి. అదే కాకుండా మేము రూరల్ ఏరియాస్లోని, ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్స్గా 10,000+ మెంబర్స్ మేము వర్క్ చేస్తున్నాం అండి. మాకు ఇంతవరకు కూడా హెచ్ఆర్ పాలసీ అనేది లేదు, హెచ్ఆర్ పాలసీ అనేది మాకు ఇవ్వలేదండి. ఈపీఎఫ్ఓని పునరుద్ధరించాలి, 23% హైక్ అనేది మాకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నామండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీల్లో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ దీపం పథకం 2 కార్యక్రమాన్ని ఎన్ఏడి కొత్త రోడ్ 90వ వార్డ్ ఏపీఎస్సీబీ కాలనీ సంజయ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ పశ్చిమ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గణబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లను మహిళా లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. అనంతరం గణబాబు మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తుందన్నారు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి ఉన్నప్పుడు దీపం పథకం అమలు చేశారని గుర్తు చేశారు. పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా సూపర్ 6 పథకాలను ఒక్కొక్కటిగా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జోనల్ కమిషనర్ హైమావతి, 90వ వార్డ్ టీడీపీ కార్పొరేటర్ బొమ్మిడి రమణ, కూటమి నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఒకప్పుడు గ్యాస్ వాడకం అన్నా, సెల్ ఫోన్ వాడకం అన్నా, లేకపోతే టెలిఫోన్ వాడకం అన్నా చాలా అరుదుగా సంపన్నుల ఇళ్లలోనే ఉండేది. పేదవాడి ఇల్లు అంటే కట్టెల పొయ్యి. ఆ కట్టెల పొయ్యిలో పొడ పీల్చి ఆడవాళ్ళు అనారోగ్యానికి బారిన పడుతున్నారు. వీరు సుఖంగా సౌఖ్యంగా గ్యాస్ వాడకం అనేటువంటి తీస్తే వారికి శ్రమ తగ్గుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ రోజు గ్యాస్ సిలిండర్ని
ఆ పథకం పేరు దీపం అని పెట్టి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ దీపం పథకానికి అలవాటు పడినటువంటి గ్యాస్ వినియోగదారుని రాష్ట్రంలో అనేక మంది పేదవాళ్ళు పెరిగితే గత ప్రభుత్వం 400-500 రూపాయల సిలిండర్ కాస్ట్ని 50 రేట్లు పెట్టేశారు. ఆ గ్యాస్ వాడుకున్నారు అందరూ కూడా, వినియోగదారులు అందరూ కూడా ఆ ధర పెరిగి, ఎందుకంటే 2014-19లో ఇదే రాష్ట్రంలో మా ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి ధర 450 నుంచి 500 ఉంటే తర్వాత కాలంలో అది 800, 1200, ఒకసారి 1300 కూడా గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెట్టి కొనుక్కునే పరిస్థితి. అంటే అలవాటు పడినాక ఆ ఖర్చు తగ్గించుకోవాలన్నా అలవాటు పడి గ్యాస్ లేదు అనగానే చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి కుటుంబాలు. 2024 ఎన్నికల హామీలో భాగంగా మీ అందరికీ తెలుసు సూపర్ 6 పథకాలు అనేటువంటి అమలు చేస్తామని చెప్పాం. అందులో ఒకటైనటువంటి గ్యాస్కి సంబంధించి సంవత్సరానికి 3 సిలిండర్లన్నా వాళ్ళ ఖర్చు తగ్గించాలనేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచన. కష్టజీవుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం కృషి చేసిన సిఐటియు నాయకులు కామ్రేడ్ గుండాల అప్పలరాజు ఆశయ సాధన కోసం ముందుకు సాగాలని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. మే 6వ తేదీన గుండెపోటుతో అకాల మరణం పొందిన జి అప్పలరాజు సంస్మరణ సభ పెందుర్తి కార్మిక నగర్ జోన్లోని కార్యదర్శి బి జగన్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ముందుగా అప్పలరాజు చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళి అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ పెందుర్తి ప్రాంతంలో పేదల సమస్యలను అధ్యయనం చేసి ఇల్లు లేని పేదలకు ఇల్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాలతో పోరాడిన కార్మిక నాయకుడు అప్పలరాజు అని కొనియాడారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే ఆ ప్రాంతంలో పేదలకు కదిలించి సిపిఎం నాయకత్వంలో ఎర్ర జెండాలు పాతించి అనేక మందికి ఇల్లు ఇప్పించాలని అన్నారు. ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించాలని గుర్తు చేశారు. పెందుర్తి ప్రాంతంలో కార్మికులకు అండగా ఉంటూ సిఐటియు సంఘాలు పెట్టిన ఘనత అప్పలరాజుకే దక్కుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు కె లోకనాథం, సిపిఎం కార్పొరేటర్ బి గంగారావు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు ఆర్కేఎస్వి కుమార్, పి మణి, బి పద్మ, కార్మిక నగర్ కమిటీ కార్యదర్శులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్థానికంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తెలిసినటువంటి వారు, ఎవరు ఊహించిన విధంగా జరిగినటువంటి ఈ ఘటన, ఆయన మృతి ప్రజలకి, ప్రజా ఉద్యమాలకు కూడా తీరినటువంటి లోటు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో తిరిగి అన్ని చోట్ల ఇళ్ల కోసం, ఇళ్ల స్థలాల కోసం ప్రజలు ఉద్యమిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా అందరికీ మేము 2 సెంట్లు పట్టణాల్లో ఇళ్ల స్థలం ఇస్తామని, ఇళ్ళు వేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రభుత్వ స్థలాలు ఇళ్ళు వేసుకున్న వాళ్ళకి పట్టాలు ఇస్తామని చెబుతున్నారు. ఈ విశాఖపట్నంలోనే కొన్ని వేల మంది ఇళ్ల కోసం దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నా ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇళ్ళు సాధించిన దాకా చేసేటువంటి పోరాటమే అప్పలరాజు గారికి మృతికి మనం అర్పించేటువంటి నివాళి. ఇక్కడ ఆయన నిర్మించిన ఈ ఉద్యమంలో ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉండి ఈ ప్రజా ఉద్యమాలకు వెన్నుదన్నగా నిలబడాలని చెప్పి, ఈ ప్రజల కోరికలను వెంటనే ముఖ్యంగా ఇళ్ల స్థలాలకు పట్టాలు లేనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పట్టాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో డెంగీను సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చని అసిస్టెంట్ డాక్టర్ ఆఫ్ మలేరియా కేవీఎస్ ప్రసాదరావు అన్నారు. నేషనల్ డెంగ్యూ డే సందర్భంగా జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద అవగాహన ప్రదర్శన అనంతరం ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏడిస్ దోమలు కుట్టడం వల్ల డెంగ్యూ జ్వరాలు వ్యాపిస్తాయని, రానున్న వర్షాకాలంలో దోమలు వృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని తెలిపారు. దోమలు పెరిగే ప్రదేశాలు, వాటి నియంత్రణ చర్యలపై ప్రజలకు విస్తృత అవగాహన కల్పించడం ద్వారా డెంగీ జ్వరాల వ్యాప్తిని నియంత్రించవచ్చని తెలిపారు. జిల్లా మలేరియా అధికారి ఎం తులసి మాట్లాడుతూ క్షేత్రస్థాయిలో ఫ్రైడే డ్రైడేగా పటిష్టంగా అమలు చేయడం, దోమలు పెరగకుండా ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలి తదితర అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి వారిని కూడా భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా దోమల అభివృద్ధిని అరికట్టవచ్చని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జీవీఎంసీ బయాలజిస్ట్ సాంబమూర్తి, ఎంపీహెచ్ఈఓ తిరుపతిరావు, సబ్ యూనిట్ ఆఫీసర్ నాగేష్ పట్నాయక్, హెల్త్ సూపర్వైజర్లు, హెల్త్ అసిస్టెంట్లు, జీవీఎంసీ యాంటీ లార్వా ఆపరేషన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. తిరుపతి, కాకినాడలో మాత్రమే ఈ డెంగ్యూ ఉన్నది. అందుకని మనం ఈ డెంగ్యూ ద్వారా వచ్చే డెంగ్యూ ఈజిప్టు, ఏడిస్ ఈజిప్ట్ అని మస్కిటో ద్వారా డెంగ్యూ వ్యాధి వస్తుంది. ఈ దోమ పట్టపగలే కుడుతుంది. ఇవి మంచినీటిలోనే పెరుగుతాయి. ఈ దోమలు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాలన్నీ కూడా నీటి నీళ్ళు అన్నీ కూడా తొలగించుకోవాలి. వారానికి ఒకసారి డ్రై డే పాటించినట్లయితే డెంగ్యూ వ్యాధిని పూర్తిగా అరికట్టవచ్చును.
కేంద్ర ఉక్కు శాఖ మంత్రి హెచ్డి కుమారస్వామి జనవరిలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను సందర్శించిన తరువాత ప్రకటించిన 11,440 కోట్ల ప్యాకేజీని అప్పులు తీర్చడానికే ఉపయోగించడం ఎంతవరకు సమంజసమని 4,000 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల పేర్లను అక్రమంగా బయోమెట్రిక్లో తొలగించి గేటు వద్ద ఆపేయడం అత్యంత హేయమైన చర్యగా భావించాలని సిఐటియు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సిహెచ్ నరసింగరావు మండిపడ్డారు. నేడు జగదంబ సిఐటియు కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కార్మికులను అక్రమంగా తొలగించడం, వేతనాల్లో కోతలు విధించడం సబబు కాదన్నారు. ప్రైవేటీకరణను ఆపకపోగా ఆర్సీలార్ మిట్టల్ను అనకాపల్లి జిల్లాలో ప్రోత్సహించి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను మిట్టల్కు కట్టబెట్టేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోందని ఆరోపించారు. దీనిని విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని, మే 20వ తేదీ నుంచి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు నిరవధిక సమ్మెకు, పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు ఒక్కరోజు సమ్మె చేయాలని కార్మికులకు పిలుపునివ్వడం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్షులు కెఎం శ్రీనివాస్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్కేఎస్వి కుమార్లు పాల్గొన్నారు. మే 20వ తేదీ సమ్మెలో పాల్గొంటారు. గత 4 సంవత్సరాల పైగా స్ట్రాటజిక్ సేల్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాం. కానీ ఎప్పుడు ఉత్పత్తిని ఆపేటువంటి పని చేయలే. కానీ ఈరోజు యాజమాన్యం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా ఉత్పత్తిని స్తంభించేటువంటి పద్ధతుల్ని పాటిస్తూ ఉంది. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో యుద్ధ పరిస్థితిని ఎక్కడ ఎవరు ఎంప్లాయ్ కూర్చోవడానికి లేదు, నుంచోడానికి లేదు. ఇప్పటికే 5 ఏళ్ల నుంచి రిక్రూట్మెంట్ చేయకుండా మొన్న 1,213 మందిని విఆర్ఎస్లో పంపించిన తర్వాత 3 పని ఒక కార్మికుడు చేస్తున్నారు. ఎంఎంఎస్ఎం డిపార్ట్మెంట్లో ఒక్కొక్క మిషన్ దగ్గర ఒక కార్మికుడు ఉండాలి. 4 మిషన్లు ఒక కార్మికుడు చూస్తున్నారు. ఇట్లాంటి పనిభారం మోస్తూ ఒకవైపున, రెండో వైపున మీరు సమ్మెకి వెళ్తున్నారు, మీకు సమ్మెకి వెళ్ళడానికి లేదు, మీటింగ్లు పెట్టడానికి లేదని చెబుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 22 సమ్మెలు జరిగాయి. 91 నుంచి 22 సమ్మెలు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో జరిగాయి. ఈ అన్ని సమ్మెల సందర్భంగానూ కార్మికుల మీద మీటింగ్ లోపల పెట్టడం అనేటువంటి విరామ సమయాల్లో మీటింగ్లు పెట్టడం పద్ధతి, ఆనవాయితీ. ఈరోజు కూడా సెయిల్లో అన్ని బిలాయ్, బొక్కారు అన్ని చోట్ల కూడా అలా జరుగుతున్నాయి. కానీ ఒక్క వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో మేము మీటింగ్లు పెట్టనివ్వం. ఎవరు మీటింగ్లు పెడితే సస్పెండ్ చేస్తాం. పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీని ఇట్లాంటి పద్ధతిలో ట్రేడ్ యూనియన్ చర్యలు వల్ల సస్పెండ్ చేయడం అనేటువంటి 40 ఏళ్ల చరిత్రలో లేదు. అట్లాంటి పద్ధతిని ఈరోజు అమలు చేస్తున్నారు. అంటే బెదిరించి పని చేయించాలని, బెదిరించి సమ్మెను ఆపాలని, అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వీళ్ళ తరం కాదు, ఖచ్చితంగా సమ్మె జరిగి తీరుతుంది. అట్లాగే 19వ తేదీ నేషనల్ లీడర్స్ అందరూ వస్తున్నారు. ఏఐటీసీ కౌర్ ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ, సిఐటియు జనరల్ సెక్రటరీ తపన్ సేన్, అలాగే హెచ్ఎంఎస్ జనరల్ సెక్రటరీ సిద్ధు, వీరంతా కూడా ఆల్ ఇండియా లీడర్స్ వచ్చి మా పోరాటాన్ని బలపరచడానికి ముందుకొస్తున్నారు. ఆ విధంగా దేశంలోనే ఒక వినూత్నంగా జరిగేటువంటి, నిరవధికంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ పోరాటాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాగైనా అణచాలనేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అట్లాంటి చర్యలు పాల్పడితే నియంత్రణకరమైనటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని లేకుండా స్టీల్ ప్లాంట్లో పనులు చేయించాలనుకుంటే అసాధ్యం. 1000 మంది కార్మికులు ఉన్న దగ్గర ఇట్లాంటి భారీ ఉక్కు పరిశ్రమల్లో ఇటువంటి తప్పుడు పద్ధతుల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఏపీలో 22,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ముందుకు వచ్చిన రెన్యూ విద్యుత్ ఉత్పాదక సంస్థ. గుత్తిలో జరిగిన భూమి పూజలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేష్. పర్యావరణ సమతుల్యత పాటిస్తూనే పారిశ్రామిక అభివృద్ధి. సస్టైనబిలిటీ సమ్మిట్ 2025 సదస్సులో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడి. ఇరవైవ తేదీ సమ్మెకు ప్లాంట్ కార్మికుల మద్దతు. వివరాలు వెల్లడించిన సిఐటియు నాయకులు సిహెచ్ నరసింగరావు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. చూస్తూ ఉండండి జీటీవీ న్యూస్. నమస్తే.